there are many, many distortions in our distributive systems. We have radical inequality. The rich, the people who are most successful in the economy, are able to buy political power. Economic inequality has grown to such an extent that it contaminates all the other spheres of distribution. 어떻게 나눌 것인가? 분배는 아주 오래된 정의의 문제입니다. 인간은 제한된 먹거리와 땅, 명예, 권력을 놓고 늘 충돌해 왔습니다. 제한된 것을 나눌 때 그 공정함을 우리는 분배의 정의라고 합니다. 우리 사회는 어떤가요? 대한민국 사람들의 대부분은 경제적 부의 분배가 공정하지 않다고 생각합니다. 어떻게 나눠야 공정할까요? 뭐? 6천? 아, 지금 그게 무슨 소리야? 아, 몰라. 나한테 돈 얘기 꺼내지도 마. 어머니 장례식이 끝나고 유품 정리를 하던 장남 철수 씨는 편지를 한 장 발견했습니다. 친구에게 빌린 돈 6천만 원을 갚아달라는 유서였습니다. 철수 씨 형제는 모두 넷입니다. 이 사남매는 어머니의 빚 6천만 원을 어떻게 나눠서 갚아야 할까요? 복잡하게 생각할 거 뭐 있어? 엄마가 우리한테 부탁하신 거잖아. 똑같이 1,500만 원씩 나눠서 내면 되지. 돈 잘 버는 언니랑 오빠들이랑 내가 똑같이 낸다고? 나 1년 내내 벌어서 겨우 2천만 원이야. 더구나 난 출가 외인이고 난 한 푼도 못 내. 야, 이럴 땐 출가 외인이냐? 나도 그렇게는 부담스러워. 집주인이 전세 올려달라고 난린데. 야, 잘 나가는 네가 좀 내라. 어? 재수 씨도 벌잖아. 아, 공무원 월급이 얼마나 된다 그래. 아, 그리고 다음 달에 우리 큰애가 미국 유학 가기로 했어. 아, 우리도 빡빡해. 아, 그러지 말고 그냥 누나 어떻게 좀 하면 안 돼? 누나 혼자잖아. 야, 내가 뭘? 나도 돈이 다 묶여 있어. 현금은 없다고. 연소득이 1억 원인 장녀는 똑같이 부담하자고 하고 상대적으로 소득이 적은 형제들은 그럴 수 없다고 합니다. 어떻게 빚을 나눠서 갚아야 할까요? 각자 사정 이야기를 들어보면 소득이 많은 쪽도 적은 쪽도 다 이해가 갑니다. 여러분이라면 어떻게 하시겠습니까? 서로 소득이 다른 사남매가 어머니의 빚 6천만 원을 나누어 갚아야 합니다. 과연 이 부담을 어떻게 나누는 것이 분배 정의에 맞는 방법일까요? 살다 보면 서로 다른 가치 사이에서 고민할 때가 있습니다.
그때 어느 한쪽을 선택하는 것은 쉽지 않습니다. 정의란 무엇일까요? 지금으로부터 2400여 년 전, 고대 그리스 아리스토텔레스 시대에도 정의는 고민의 주제였습니다. Δάσκαλε, τι είναι δικαιοσύνη? Αφού το ίσο είναι μέσο, φαίνεται ότι και το δίκαιο είναι κάποιο μέσο. Όσοι έχουν διαφορετική αξία, να τους μεταχειρίζεσαι διαφορετικά. Αυτό εννοείς, δάσκαλε? Ναι, σωστά. Ο καθένας παίρνει το μερίδιο που αναλογεί στην αξία του. Έτσι γίνεται η μοιρασιά. Αυτό είναι δικαιοσύνη. 아리스토텔레스가 말한 각자에게 각자의 몫을 주는 것이란 어떤 의미일까요? 오랜 친구인 이 두 사람은 함께 신발을 만들어 팔기로 했습니다. 게으름을 피운 한 사람은 신발 3켤레를, 그리고 부지런한 다른 사람은 7켤레를 만들었습니다. 신발 한 켤레에 1드라크마씩, 모두 10드라크마를 벌었습니다. 두 사람은 10드라크마를 어떻게 나누는 게 좋을까요? Τέλος πάντων, φτιάξαν τα παπούτσια μαζί. Δεν θα πρέπει να μοιραστούν τα κέρδη μισά-μισά? Κοίταξε, αν τα μοιράζουν μισά-μισά, είναι άδικο για αυτόν που έφτιαξε 7 ζευγάρια και ο άλλος που έφτιαξε μονάχα 3. Ένας έφτιαξε 7 και ο άλλος 3. Έχουν ίδια αξία. Αν οι δύο δεν έχουν την ίδια αξία, θα τους μεταχειριστούν διαφορετικά. Για παράδειγμα, θα πάρει ο ένας 7 δραχμές και ο άλλος 3 δραχμές. Ο καθένας παίρνει ανάλογα με τη συνεισφορά του. Τότε δεν υπάρχει διαφωνία. Αυτό εννοείται ότι είναι δικαιοσύνη? Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ, αγαπητέ μου φίλε. Ο καθένας παίρνει με τη συνεισφορά του. 어떻게 분배해야 각자의 몫을 각자에게 주는 걸까요? 자객에 따라 분배하면 된다. 아리스토텔레스가 주창한 분배의 정의입니다. 아주 간단해 보이죠? 그런데 자객을 결정하는 기준을 정하는 것이 그렇게 단순하지 않습니다. 만약 신발 3켤레를 만든 사람이 가죽을 가져왔다면 어떻게 될까요? 그래도 7대3으로 신발 개수를 나눌 수 있을까요? 또 신발을 만든 사람이 그 신발을 팔았다면, 어떤 사람이 장애가 있어 최선을 다했으나 평균 속도에 미치지 못했다면요. 이처럼 한 가지 조건만 달라져도 분배 문제는 대단히 복잡해집니다. 한 사회의 분배 기준인 정의는 어떻게 결정될까요? 근대 이후 사회적으로 중요한 의사결정을 할 때 기준으로 삼은 것은 공리주의입니다. 최대 다수의 최대 행복이라는 공리주의의 원칙을 제시한 이는 제라미 벤담입니다. 보기보다는 굉장히 친한 이웃집 아저씨 같이 보이는데? 벤담은 자신의 몸을 해부용으로 기증한다는 유서를 남겼습니다. 그리고 실제로 실습 후에 골격을 재조립해서 벤담의 오토 아이콘이 만들어졌습니다. And we think that Bentham was probably the first person to offer his body for dissection. At the time there was great religious superstition about what happened to your body after death. People believed that at the last trumpet call your body would be resurrected, and if your body had been dissected and cut up into parts, then you would not enjoy the benefits of eternal life.
And Bentham recognised that in order to understand the way in which the body functioned, the way it worked, one had to understand its structure. So his donating of his body to medical science was well in advance of his time, and a very enlightened thing to do. 의학 발전을 위해서 자신의 몸을 해부용으로 기증한 행동은 최대 다수의 최대 행복을 주장한 벤담답습니다. 자연은 인간을 고통과 쾌락이라는 두 주인의 지배 아래 두었다. 우리가 무엇을 할 것인지는 오직 고통과 쾌락에 달려 있다. (1789년) 벤담은 도덕과 입법의 원리 서설에서 고통과 쾌락을 기준으로 삼는 공리주의의 원칙을 제시합니다. 고통과 쾌락. 벤담의 주장은 인간은 고통을 줄이고 쾌락을 늘리는 쪽을 선택하고 행동한다는 겁니다. Bentham's point is that everyone is motivated by a desire for pleasure and an aversion to pain. So anytime we make a choice, we try and make a calculation as to what action will bring us the most pleasure and what action will avoid pain. We all understand what we mean by pleasure and pain. And so this is sort of Bentham's view that all humankind, say all sentient creatures, are the same in this basic psychological motivation. 벤담은 고통과 쾌락의 양을 수치화해서 계산할 수 있다고 주장했습니다. 고통과 쾌락은 어떻게 계산되고 인간의 행동에 어떤 영향을 미칠까요? 예를 들어 보겠습니다. 놀이터에서 2시간을 보낸 아이들 앞에 피자가 준비되어 있습니다. 피자를 어떻게 나눌까요? 아이들은 5명이고 피자도 5조각입니다. 한 사람에게 한 조각씩 주면 간단합니다. 그런데 벤담의 방법은 좀 다릅니다. 제한된 자원을 나눌 때 벤담의 공리주의에서 가장 중요한 것은 모든 사람의 쾌락의 양을 합친 쾌락의 총량을 극대화하는 것입니다. 피자 한 조각이 주는 쾌락의 양은 사람마다 다릅니다. 피자를 좋아하는 사람도 있고 싫어하는 사람도 있지요. 그리고 같은 사람이라도 배가 부를 때와 배가 아주 고플 때의 쾌락의 양이 다르겠죠. 피자를 처음 먹을 때가 두 번째 조각을 먹을 때보다 훨씬 맛있습니다. 당연히 두 번째 피자가 주는 쾌락의 양은 첫 번째보다는 떨어집니다. 저는 피자는 무지 좋아하는데요. 많이는 못 먹어요. 그렇지만 지금 배가 무지 고파서 많이 먹을 수 있을 것 같아요. 양이 적은 승우는 피자 한 조각이면 배가 부르기 때문에 첫 번째는 11, 두 번째는 쾌락의 양이 이 정도로 떨어집니다. 저는 피자를 아주 많이 좋아하고 많이 먹는 편이에요. 지금 배는 고파요. 미영이는 피자도 좋아하고 잘 먹고 배도 좀 고픕니다. 그래서 피자 한 조각의 쾌락은 9, 두 번째는 6입니다. 저는 피자를 별로 안 좋아하고 많이 먹지도 못해요. 그렇지만 지금 배는 너무 고파요. 그렇다면 송이가 피자 한 조각을 먹을 때의 쾌락은 4, 두 번째 조각의 쾌락은 1쯤으로 떨어집니다. 덕룡이의 피자 한 조각의 쾌락은 7, 두 번째 피자의 쾌락의 양은 3입니다. 서연이의 경우는 피자 한 조각이 10, 두 번째 피자의 쾌락은 5가 나왔습니다. 이 5명에게 피자를 한 조각씩 골고루 나눠준다고 가정해 보겠습니다.
피자 첫 번째 조각이 갖는 쾌락의 양을 모두 더해주면 전체 쾌락은 41이 나옵니다. 전체 쾌락의 양을 더 늘릴 방법은 없을까요? 지금부터 벤담의 주장대로 전체 쾌락의 양을 늘려보겠습니다. 일단 쾌락의 양이 큰 순서대로 피자를 나눠줍니다. 승우 11, 서연이 10, 미영이 9, 덕룡이 7, 송이 차례에서 잠깐 생각을 해봐야 합니다. 송이의 첫 번째 피자가 주는 쾌락의 양은 4입니다. 그런데 미영이가 두 번째 피자를 먹었을 때 쾌락의 양은 6으로 송이보다 이만큼 큽니다. 이때는 송이 대신 미영이에게 피자를 더 준다는 겁니다. 이때 쾌락의 양을 다 더해보면 43이 됩니다. 피자를 한 조각씩 골고루 나눠줬을 때인 41보다 전체 쾌락은 이만큼 더 커졌습니다. 공리주의자 벤담에게 정의란 전체 효용을 위해 송이에게 다소 섭섭하더라도 미영이에게 피자 2조각을 주는 겁니다. 그런데 전체 쾌락의 양을 더 크게 하기 위해서 송이만 피자를 안 줘도 괜찮은 걸까요?